Okay, is it still visible? Yes, sir. Yes, as I said you earlier, you must be clear with who are all the classics and who are all analyzed or judged by Matthew Arnold, whether he is a classic or not. To the extent, yes, he analyzes with all respects, having all the parameters what he discussed in the theoretical part. So far in the previous class we discussed the theoretical part. What is touchstone method and who are all the critics who are mentioned by Matthew Arnold to substantiate, yes, to substantiate his points. So how can we affirm a statement is valid or it has the validity, it is authentic only when we relate certain things with other critics. So this is what done by Matthew Arnold. That's why he goes for, yes, to and far, we can say. French critics, most of the time he quotes French critics. Héricourt with a, yes, and French historical figures like Napoleon, Sainte-Beuve, and sometimes Wordsworth and Aristotle too, while talking about the superiority or definition of poetry. Okay. So right from Chaucer, he starts with even when Dryden wrote his essay on dramatic poesy, yes, he discusses Chaucer also, yes. For, uh, for Chaucer, there are too many critical opinions here and there we study. But what Matthew Arnold discusses here with respect to high seriousness, subject matter and substance, manner and style, whether he has the liquidity of diction or not, whether he has the diction is the powerful diction, simple diction with the right word order. Even a simple sentence, even a single sentence, not simple sentence, even a single sentence can be a touchstone to validate other poems. So different lines from classical masters or different masters of poetry are taken and they are parallelly compared with other poetry from other writers. So that is touchstone method. So Chaucer, see the first statement, he was nourished on French poetry. What is the reason? I just want you to speak. What is the reason? What circumstances he underwent to look deeper into French poetry? What is the historical reason? Chaucer is known for his diplomatic French influence journeys. also, sir. His Yes, French sir. influence we know. What is the historical reason? Political reason. Political He has reason. some political reasons. As a political diplomat, he enjoyed certain positions in the court, English royal court. With the reason he traveled around the continent, the Europe, like France, Italy. Do you understand? You Yes, must sir. have studied. You should have studied. So that's why he got the opportunity to look deeper into French poetry, and we know that is the budding time, or that is the growing time for Renaissance. He translated certain verses or certain works also. So that's why French poetry had a deeper influence on Chaucer. He was nourished on French poetry. Of course, the original text of Matthew Arnold, it goes for 26 or 27 pages. I have just culled out. I have just weeded out certain important points only. So here he starts like that. He was nourished on French poetry. It is not the original statement by Matthew Arnold, but paraphrased, something summary. Got his words, rhyme and meter from this poetry only. நிறைய டிக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டாரு, ரைம் ஸ்கீம் எடுத்துக்கிட்டாரு. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, அந்த கப்லெட்ஸ், சாசேரியன் கப்லெட், அந்த ரைம் ராயல். How many lines are there? Line, Rhyme sir. royal. 6 or 7? Seven, sir. Seven, Yes, sir. 7 line. A, B, A, Yes, B, while B, C, Chaucer C. was writing, yes.
While Chaucer was writing, it was not named like that, but who named it like that? Who gave the name? I think it is, yes. Who wrote the authorized version of Bible? Johnson, sir. King James one maybe. James on James, not Johnson. Yes. place. Yes, I think he is the one who named it likewise. Please refer to that. Rhyme Royal, the name given to Chaucerian stanza. Okay, words, rhyme, meter from this poetry, that is French poetry. He fascinated his contemporaries to the same extent, கொஞ்சம் லைட்டாக மாற்றிருக்கேன், லைக் கிறிஸ்டியன் ஆஃப் ட்ராய்ஸ் அண்ட் வுல்ஃப்ரம் ஆஃப் இஸ்சன்பர்க்னு இருக்கும். அது டு த சேம் எக்ஸ்டென்ட் அவங்க டிட் இன் தேர் கண்ட்ரி. இப்போ லைக்குன்னு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன அங்கே சென்ஸ் மாறிடும் அப்படின்னா, கிறிஸ்டியன் ஆஃப் ட்ராய்ஸ் அண்ட் வுல்ஃப்ரம் ஆஃப் இஸ்சன்பர்க்லாம் சாசரோட கான்டெம்பரரிஸ்னு ஒரு மீனிங் வந்துடும். புரியுதுங்களா? ஆனால் அவருடைய கான்டெம்பரரிஸ் கிடையாது. அவங்க ஃப்ரான்ஸில் 1 century ago 13th centuryல ஒரு பெரிய ஆட்களாக இருந்தாங்க, கிறிஸ்டியன் ஆஃப் ட்ராய்ஸ் அண்ட் வுல்ஃப்ரம் ஆஃப் இஸ்சன்பர்க். ஸோ அவங்க கண்ட்ரியில் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுடைய கான்டெம்பரரிஸை எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாங்களோ, அதே போல் சாசர் 14th centuryல இங்கிலீஷ் கான்டெம்பரரிஸை இவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணார். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Got the idea? Yes, sir. Yes, to the same extent. இதை நான் சேர்த்துருக்கிறேன். Did in their country, இதை சேர்த்துருக்கேன். தெரியுதுங்களா? சென்ஸ் நீங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்கேன். பட் சார்சஸ் பவர் ஆஃப் ஃபேஷினேஷன் இஸ் என்டியூரிங். ஸோ இவங்க கூட கம்பேர் பண்ணா கூட கிறிஸ்டியன் ஆஃப் ட்ராய்ஸ் அண்ட் வுல்ஃப்ரம் இவங்க ரெண்டு பேருமே இப்போ சாசருக்கு கீழே தாங்கிற மாதிரி கொண்டு வராரு பாருங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பவர் ஆஃப் ஃபேசினேஷன், ஃபேசினேட்டிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை எப்போ சொல்லுவோம்? மஸ்ட் பி கேப்டிவேட்டிங், ஃபேண்டசி, இமேஜினேஷன். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபேக்கல்டி இஸ் தேர் இன் சாசர். He is a genuine source of joy and strength. He is a real estimate. பாருங்களேன், இவர் கொடுக்குற எஸ்டிமேட் ரியல் எஸ்டிமேட் தான். ரியல் எஸ்டிமேட் யாருக்கு தர முடியுமோ அவங்கள மட்டும்தான் இவர் எடுத்துக்கிறார். ஓகே, பட் ஹை சீரியஸ்னஸ் இல்லைங்கிறார். ஸோ இந்த விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும். ஹிஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் அ காஸ் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி. ஏன்னா அப்போ தான் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து அந்த மாடர்ன் யூசேஜ் அண்ட் மாடர்ன் ஃபார்மை, அந்த ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸ் ஃபார் இங்கிலீஷ்னு சொல்லலாம். அது மாடர்ன் இங்கிலீஷாக உருவாகிட்டு இருந்த டைம், அந்த டிரான்சிஷனல் பீரியட். கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஓல்டு இங்கிலீஷ் பீரியட், மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட்ல இருந்த அந்த விஷயம்லாம் மாறி மாடர்ன் இங்கிலீஷ்க்கு மாறின அந்த ஒரு டிரான்சிஷனல் பீரியட் அது. சாசர் இஸ் த ஒன்லி ரீசன் ஃபார் தட். அந்த காஸ் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி நம்ம லாங்குவேஜில் அவரை பற்றி படித்தோம், பட் லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸில். பட் இங்கே நம்ம கிரிட்டிசிசமாக இதை பார்க்குறதால லாங்குவேஜோட க்ரோத்துக்கு அவர் என்ன பெருசாக பண்ணிட்டாருன்னு இவர் டிஸ்கஸ் பண்ணலை. பட் ஸ்டில் வி நோ ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு மாடர்ன் கரன்சி நிறைய வேர்ட்ஸு கொடுத்தது அவர் தான். ஹிஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் அ காஸ் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி லைக் தட் ஆஃப் பர்ன்ஸ். ஏன்னா ஸ்காட்ச் போயம்ஸில் அவரும் கொஞ்சம் ராபர்ட் பர்ன்ஸுக்கும் அவரோட மொழியிலையும் ஒரு சின்ன அந்த பேஸ்ட்ரல் அந்த ஒரு ரஃப்பான சில விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு. அதனால தான் ரெண்டு பேரையும் ஒன்றா கம்பேர் பண்ணுறாரு. பட் ஹீ வில் பி ரெட் ஃபார் மோர் ஜென்ரலி தென் ஹீ இஸ் ரெட் நவ். ஸோ இப்போ அந்த பீரியடை சொல்கிறார். இப்போ இருக்கிறத விட, ஏன்னா இவர் எழுதுகிற பீரியட் விக்டோரியன் பீரியட் வீணோ, இப்போ இருக்கிறத விட ஃபியூச்சரில் இன்னமும் இவரை படிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் சொல்கிறாரு. ஹீ சுப்பீரியர் போத் இன் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டைல். ரெண்டுமே சொல்லிட்டார் ஒரே வார்த்தையில். சப்ஸ்டன்ஸ்னா சப்ஜெக்ட் மேட்டர், ஸ்டைல்னா மேனர் நமக்கு தெரியும். ஹிஸ் சுப்பீரியாரிட்டி இன் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கிவன் பை ஹிஸ் லார்ஜ். ஸோ சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ட்ரூத் அண்ட் சீரியஸ்னஸ் சொன்னோம். பட் ட்ரூத் அண்ட் ட்ரூத் இருக்கு, சீரியஸ்னஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிறத இவர் இப்போ சொல்லலை. பட் அதுக்கு பதிலாக வேற என்ன இருக்கு? அந்த சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் எதில் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? லார்ஜ், ஃப்ரீ, சிம்பிள், கிளியர் அண்ட் கைண்ட்லி வியூ ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப். சார் உங்களுக்கு ஐ திங்க் ராஜேஷ், எஸ், ப்ரலாக் டு கேண்டபரி டேல்ஸ் நடத்தும்போது அந்த ஒவ்வொரு டேல்ஸை பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப அதில் இருக்கக்கூடிய ஹியூமரஸ் எலமெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது ஒரு கேரக்டர் ஸ்டடியை எப்படியெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கேண்டபரி டேல்ஸில் வரக்கூடிய டேல்ஸ் எல்லாமே
ஏன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு ஒவ்வொரு பில்கிரிம்க்கும் 4 ஸ்டோரிஸ் வந்து பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ஹவு மெனி ஸ்டோரிஸ் வேர் எஸ் டோல்ட்? How many 24 stories were stories. told in real? 24. Totally in how many? Yes, 24. But what they planned? Actually 31 something, 30, 31 ஏதோ பிளான் பண்ணிருப்பாங்க. போக ரெண்டு வர ரெண்டு சார். ஈச் பில்கிரிம் வந்து Yes, போக 4 ரெண்டு பிளான் வர ரெண்டு. பண்ணிருப்பாங்க. பட் 24 தான் முடிஞ்சிருக்கும். அது மாதிரி how many pilgrims are there? 30 plus 1 I think. Yes. 29 plus 1. 29 plus 1 goes to the Hailey. Yes, Harry Bailey, including the host Harry Bailey. It is 29 plus 1. 30 I think. Yes. அப்படி பார்த்திருந்தா இப்போ 30 நம்ம எடுத்துக்கிட்டா கூட 120 டேல்ஸ் சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா? பட் ஒன்லி 24 இஸ் பாசிபிள். அந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். எஸ். ஸோ அதில் ஒவ்வொரு ஸ்டோரிஸ்லையும் ஒரு அதாவது நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன். ஒருத்தர் ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதுறாரு அப்படின்னா அவரோட லைஃப்ல நடந்த என்னென்ன விஷயங்களை அதில் சேர்க்கணும், என்னென்ன சேர்க்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்டிவ் வியூ பாயிண்ட் இருக்கும். அது நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இப்போ காந்திஜியோட ஆட்டோபயோகிராஃபி எஸ் மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் ட்ரூத். அதே போல் கலாமோட விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இப்போ கலாம் பார்த்தீங்கன்னா மோர் சயின்டிஃபிக்காக நிறைய சேர்த்துருப்பார். அவர் சயின்டிஃபிக் ஃபீல்டில் எப்படியெல்லாம் எமோஜ் ஆகி வந்தார். பட் காந்திஜி ஓவரால் ஒரு வியூ கொடுத்துருப்பார். ஈவன் எதெல்லாம் சொல்லக்கூடாதோ அதை கூட சொல்லியிருப்பார் ஆட்டோபயோகிராஃபியில். சொல்லக்கூடாதுன்னு கிடையாது, எந்த அளவுக்கு ட்ரூ டு த ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? நம்ம ஆட்டோபயோகிராஃபி தான் எழுதுறோம் அப்படின்னா எஸ் ஹிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் கால் கேர்ள்ஸ் அதை கூட அவர் ஷேர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அது அவருடைய சப்ஜெக்டிவ் வியூ பாயிண்ட். இது டிஃபர் ஆகும். அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம ஸ்டோரி டெல்லிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்தெந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி, ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த எந்தெந்த விஷயங்களை ஸ்டோரியில் எடுத்துக்கிட்டா அது ஒரு ரியல் ஸ்டோரி டெல்லிங், ஆர்ட் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங்காக இருக்குமோ, எந்தெந்த விஷயங்களை சொன்னால் அதுக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து கேட்பாங்களோ, இந்த நுவான்சஸ், அந்த கேரக்டர்ஸோட இடியோசின்க்ரசிஸ். எஸ், ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு இடியோசின்க்ரசின்னு இருக்கும். ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. எஸ். ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? தட் இஸ் அதுக்கு தான் இந்த ஒரு ஃப்ரேஸ்க்கான மீனிங் அதுதான். லார்ஜ், ஃப்ரீ, சிம்பிள், கிளியர் அண்ட் கைண்ட்லி வியூ ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப். ஸோ ஒரு சொன்ன கதைகள் எல்லாத்துலேயுமே இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார். எஸ், எண்ட் ஆஃப் த டே சாசர் சொன்ன டேல்ஸ் தான் அது எல்லாமே. டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் அங்கே இருக்கலாம். பாசன், ப்ரேயர்ஸ், எஸ் நிறைய இருக்கலாம். நைட், எஸ் ஒய்ஃப் ஆஃப் பாத்தா, எஸ் நிறைய கேரக்டர்ஸ் அதில் இருக்காங்க. பட் அவங்க இன்வேரியபிளி யார் சொன்ன கதை? அது சாசர் சொன்ன விஷயம். அவர் எடுத்துக்கிற விஷயம்லாம் பாருங்க. எஸ், இந்த ஹியூமன் லைஃபோட இந்த வியூவை மட்டும் ஏன் எடுத்துக்கணும்? அதுதான் லார்ஜ், ஃப்ரீ, சிம்பிள், கிளியர். அது சொல்ற விதம் இதெல்லாம். லார்ஜ் வியூ, ஃப்ரீ வியூ, சிம்பிள் வியூ, கிளியர் வியூ அண்ட் கைண்ட்லி வியூ. அப்படி படிங்க, அப்பதான் புரியும். எஸ், ஹி ஹஸ் கெயின்ட் த பார்ட் டு சர்வே த வேர்ல்டு. உலகத்தை எப்படி சர்வே பண்ணுங்கிற அந்த ஐடியா அவருக்கு தெரிஞ்சுது. எஸ், ஏன்னா obviously he had a different experience, different tours to different nations as a part of his diplomatic journeys, political diplomacy. ஸோ நிறைய பொலிட்டிக்கல் டிப்ளமசியை வச்சு நிறைய இடத்துக்கு போனார், நிறைய இடங்களை பார்த்தாரு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சில ரைட்டர்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறேன், அந்த பேரை சொல்லும் போதே உங்களுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டம் தெரியும். அவங்க செட்டிங்கில் பிரம்மாண்டம் தெரியாது, அவங்க எவ்வளோ விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாசர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேக்ஸ்பியர், எஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வால்டர் ஸ்காட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷா, சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ். எஸ், கேன் யூ இமேஜின் இந்த கேரக்டர்ஸ், இந்த ரைட்டர்ஸ்லாம் சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ரொம்ப வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மேட்டர்ஸ். எஸ், ஹிஸ்டாரிக்கல் வால்டர் ஸ்காட் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க நிறைய. எஸ், ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல்ஸ் எழுதியிருக்காரு. பட் சொல்றேன் என்னென்ன எவ்வளவு விஷயங்களை அவங்க பார்த்துருப்பாங்க. ஹிஸ்டாரிக்கலான சில விஷயங்களை சொல்லணும்னா எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். அது மாதிரி தான் பெர்னார்ட் ஷா, அவர் பிளே ரைட். நான் வந்து ஜானர் வைஸ் சொல்லலை, டிஃப்ரெண்ட் ரைட்டர்ஸை சொல்கிறேன். அவங்க எவ்வளோ விஷயத்த, தட் இஸ் எக்ஸ்டென்சிவான விஷயத்த டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ரொம்ப காம்ப்ரஹென்சிவாக இருக்கும் அவங்களுடைய ஒர்க்ஸில் இருக்கக்கூடிய கேது. எஸ், பென் ஜான்சன், மறந்துட்டேன் பாருங்க, பென் ஜான்சன் சிட்டி லைஃபுக்கும் அவர் மோஸ்ட்லி சிட்டி லைஃப் தான் பண்ணியிருப்பாரு. பட் ஸ்டில் சிட்டி லைஃப்ல டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ், அந்த ஹியூமன் ஃபாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா? ஹியூமன் ஃபாலிஸ், FOLLIES, பென் ஜான்சன். எஸ், எவ்ரி மேன் இன் இஸ் ஹியூமர், எவ்ரி மேன் அவுட் ஆஃப் ஹியூமர். நிறைய விஷயங்களை இதெல்லாம் ரீட் பண்ணணும். ரீட் பண்ணணும்னா உங்களை ரீட் பண்ண சொல்லலை,
கேரக்டர் ஸ்டடி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். கேரக்டர் ஸ்டடி பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான், கேரக்டர் ரீடிங் இருந்தால் மட்டும்தான் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒர்க்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட், இந்த கிரிட்டிக்கல் ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாமே. எஸ், டு சர்வே த வேர்ல்டு ஃப்ரம் அ சென்ட்ரல், அ ட்ரூலி ஹியூமன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ரொம்ப சென்ட்ரலா, தட் இஸ் நியூட்ரல். ட்ரூலி ஹியூமன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, லெஃப்ட் ரைட்லாம் கிடையாது, சென்ட்ரல், ட்ரூலி ஹியூமன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. It is clear from his prologue to Canterbury Tales, for a example. It is rightly commented by Dryden as here is God's plenty and he is the perpetual fountain of good sense. So இது Dryden சொன்ன critical opinion. அது மேத்யூ அர்னால், எஸ் ரெண்டு பேருமே போயட் கிரிட்டிக்னு சொல்லலாம். மேத்யூ அர்னாலும் போயட் கிரிட்டிக் தான், ட்ரைடனும் போயட் கிரிட்டிக் தான். அதனால ஒரு போயட்டோட பியூட்டி அவங்களுக்குலாம் தெரியுது. ஏன்னா சாசர் இஸ் அ போயட். ஸோ ப்ளீஸ் நோட், இதுல இருந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம், இது ட்ரைடன் சொன்னாரா அல்லது மேத்யூ அர்னால் சொன்னாரா, எந்த எஸ்ஏவில் இது வருது, இந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்த்துக்கங்க. ஸ்டைல் ஆர் மேனர் டஸ் பொசஸ் லிக்விட்னஸ் ஆஃப் டிக்ஷன் அண்ட் ஃப்ளூயிடிட்டி ஆஃப் மூமெண்ட். எஸ், லிக்விடிட்டி, ஃப்ளூயிடிட்டி, ஆல்மோஸ்ட் வாட்டர், அந்த லிக்விடுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம். டிக்ஷன் அண்ட் மூமெண்ட். ஸோ ஃப்ளூயிடா, ஃப்ளூயிட். இப்போ நம்ம கரன்சி அண்ட் அந்த மணி அசெட்ஸ் இதெல்லாம் என்கேஷ் பண்றதுக்கு லிக்விடிட்டி பத்தி பேசுவோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? லிக்விடிட்டி, எதுக்கு வந்து லிக்விடிட்டி அதிகம் அப்படின்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எக்கானமியில். எஸ், liquidity ratio sir, current ratio. எஸ், அதாவது ஒரு விஷயத்த, இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு அசெட் இருக்கு, அது மணியா இருக்கலாம் அல்லது ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஃபர்னிச்சரா இருக்கலாம் அல்லது வெஹிக்கிள்ஸா இருக்கலாம். உடனே அதை மணியா கன்வெர்ட் பண்றது. எஸ், மணியை மட்டும்தான் மணியா ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? அது தட் இஸ் லிக்விடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த லிக்விடிட்டி ஆஃப் டிக்ஷன், ஃப்ளூயிடிட்டி அங்கே வேற, லிக்விடிட்டியோட மீனிங் அங்கே வேற. இங்கே அந்த லிக்விடிட்டி ஆஃப் டிக்ஷனுங்கிறது அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, கைண்ட். எஸ், கிளியர், கிளியர்னு முடிக்க மாட்டார், கிளியர். எஸ், லிக்விடிட்டி. எஸ், ஃப்ளூயிடிட்டி ஆஃப் மூமெண்ட். இது எல்லாமே சாசர்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய குவாலிட்டி. அதாவது இவர் கொடுத்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் தாண்டி இதை டிஸ்கஸ் பண்றாரு. ஒரு பேராமீட்டர்ஸ்ல லிக்விடிட்டியை பத்திலாம் பேசல, ஜஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்ல வந்து ட்ரூத் அண்ட் சீரியஸ்னஸ் இருக்கணும்னு சொன்னாரு. ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேனர் ஸ்டைல், தட் இஸ் எஸ்பெஷலி ஸ்டைல் அண்ட் மேனரை பற்றி அதில் என்ன இருக்கணும்னு சொன்னாரு? ஒரு 4 பேர்ஸ் சொன்னா ஞாபகம் இருக்குங்களா? வாட் ஆர் த 4 பேர்ஸ்? Diction and movement sir. எஸ், டிக்ஷன் அண்ட் மூமெண்ட் தான் சொல்லியிருப்பாரு. எஸ், மேனர் அண்ட் ஸ்டைலில் வெறுமனே டிக்ஷன் அண்ட் மூமெண்ட் தான் சொல்லியிருப்பார். பட் இந்த லிக்விட்னஸ், ஃப்ளூயிடிட்டிலாம் எஸ்பெஷலி ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் சாசர், ப்ளீஸ் நோட். அதுக்கப்புறம் ஷேக்ஸ்பியர் அண்ட் கீட்ஸை சேர்த்துக்குவார். ஹிஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் கமெண்டட் பை லிட்கேட், எஸ், இன் ஹிஸ் த லைஃப் ஆஃப் ஆர் லேடி. ஸோ இன் த லைஃப் ஆஃப் ஆர் லேடிங்கிறது லிட்கேட் எழுதின ஒரு ஒர்க்கு. அதில் பாருங்களேன் அவருடைய லாங்குவேஜ் எப்படி அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு பாரு. கோல்டு டியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், கோல்டு டியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். அதுவும் அந்த லிக்விடிட்டியை மீன் பண்ணுறது தான். ஸோ இவருக்கு சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கிறாரு. டியூங்கிறது என்ன? லிக்விட் தானே. இஸ் கோல்டு டியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். ஸோ ஜான்சன் அடுத்து லைஃப் ஆஃப் ட்ரைடனில் சில விஷயம் சொல்லியிருக்காரு அவர். ஆனால் ட்ரைடன் பாருங்களேன், ஜான்சனோட லைஃப் ஆஃப் ட்ரைடனில், ஏன்னா அவர் லைஃப்ஸ் எழுதியிருக்காரு இல்லைங்களா, ஜான்சனோட லைஃப்ஸ், டாக்டர் ஜான்சன். ட்ரைடன்ஸ் கமெண்ட் ஆன் சாசர். இப்போ ட்ரைடன் வந்து சாசர் எப்படி சொன்னது தப்பு அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஒரு ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறாரு ஜான்சன். சாசர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரிஃபைன்மெண்ட் ஆஃப் ஆர் நம்பர்ஸ். மேபி ட்ராமாட்டிக் போய்ஸில் வந்திருக்கலாம். சாசர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரிஃபைன்மெண்ட் ஆஃப் ஆர் நம்பர்ஸ். நம்பர்ஸ் மீன்ஸ் போயம்ஸ். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், நம்பர்ஸ்ங்கிற வார்த்தைக்கு போயம் சொல்லலாம், சாங்ஸ் சொல்லலாம். மாடர்ன் யூசேஜில் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, மாடர்ன் நம்பர்ஸ். ஸோ ஏஆர் ரஹ்மான் நம்பர்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்பா. ஸோ தட் இஸ் நம்பர்ஸ் மீன் சாங்ஸ். இப்போது அந்த நம்ம பாடல்களில் ஒரு தெளிவு பிறந்துச்சு, ஒரு பியூட்டி பிறந்துச்சு அப்படின்னா அது சாசர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரிஃபைன்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரைடன் சொல்லியிருக்காரு. பட் ஜான்சன் அதை குறை கண்டுபிடிக்கிறார். அது என்ன ரீசன்? அவர் சொல்கிற ரீசன்னா, ஹி ரீசன்ஸ் தட் கோவர், ஜான் கோவர், கேன் ஆல்சோ ஷோ ஸ்மூத் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஈஸி ரைம்ஸ்.
All the versifiers with smooth and easy rhymes cannot produce real poetry like that of Chaucer's. The final line யார் சொன்னதா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? சும்மா ஏன்னா நம்ம பேராஃப்ரேஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஒவ்வொருத்தர் என்னென்னமோ யாரையோ கூப்பிட்டு வராங்க. ஜான்சன் வராரு, ட்ரைடன் வராரு, கோவர் வராரு. கடைசி லைன் யார் கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்? எஸ், மேத்யூ ஆர்னல். வெரி குட். மேத்யூ ஆர்னல் தான் கொடுத்துருக்க முடியும். ஜான்சன் ட்ரைடன்ட்ட குறை கண்டுபிடிக்கிறாரு. அது காரணம் அவர் சாசரை உயர்த்தி சொல்லிட்டாராம். அவர் சாசரை உயர்த்தி சொன்னாருன்னா அப்போ கோவர் என்ன ஆனாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் கொடுக்குறாரு. கடைசியா கோவரும் ஈக்குவல்னு ஜான்சன் சொன்னது பிடிக்காம மேத்யூ ஆர்னல்ட் ஒன்று சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? ஸ்மூத் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஈஸி ரைம்ஸை கொடுத்துட்டு அவங்க பெரிய போயட்ரியை கொடுத்துட முடியாது. இவருடைய பேராமீட்டர் வேற இல்லைங்களா? வாட் இஸ் த பேராமீட்டர்? வாட் இஸ் த சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டைல்? சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டைல் இருக்கும், ஹை சீரிஸ். ஓகே, இந்த 4 இந்த புரியுதுங்களா? கொஞ்சம் தனியா நீங்க ஏதாவது த்ரெட்டை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா புரியாது. ஃபாலோ த த்ரெட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஜான்சன் லைஃப் ஆஃப் ட்ரைடன் எழுதியிருக்காரு. இப்போ ட்ரைடனை பத்தி மட்டும் ஜான்சன் லைஃப் ஆஃப் ட்ரைடன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணல. அவர் என்னென்ன சொல்லியிருக்காரோ அதையும் பேசுறாரு. அப்படி பார்க்குறப்ப ட்ரைடன் ஆல்ரெடி ஒன்று சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொன்னாரு சாசரை பத்தி? ஏன்னா அந்த டைம் லைன் படி பார்க்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட் சாசர், அப்புறம் ட்ரைடன், அப்புறம் தான் ஜான்சன். எஸ், சாசரோட கான்டெம்பரரி கோவர். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Do you understand? Say yes or no. Sir. Yes, sir. Yes, sir. I also expect a no answer also. Then only I can move freely. Yes. So are you asking anything or shall I move? மேத்யூ ஆர்னால்டோட டெஃபினிஷன் எது சார்? Definition கிடையாது, ஃபைனல் வேர்டிக்ட், ஜட்ஜ்மெண்ட். ஆல் த versifiers with smooth and easy rhymes. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கோவர்கிட்டையும் ஸ்மூத் அண்ட் ஈஸி ரைம்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னார் இல்லைங்களா ஜான்சன்? ஸோ இந்த ஹீங்கிறது ஜான்சனை மீன் பண்ணுது. ஓகே, ஹீ யாரை மீன் பண்ணுது? ஜான்சன். இப்போ புரியுதுங்களா? ட்ரைடன் கிட்ட ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிச்சதுக்கு இவர் கொடுக்குற எக்ஸ்ட்ரா ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இது. டைம் லைன் படி நான் சொல்லட்டுங்களா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ட்ரைடன் ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டார். என்னன்னா, சாசர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரிஃபைன்மெண்ட் ஆஃப் அவர் நம்பர்ஸ். அது எங்க சொன்னாரு? ட்ராமாட்டிக் பாய்ஸில் சொன்னார்னு வச்சுக்கோங்க. இதை ஃபால்ட் கண்டுபிடிக்கிறவர் யாரு? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஃபால்ட் கண்டுபிடிக்கிறவர் யாரு? ஜான்சன் சார். ஜான்சன். ஏன் ஃபால்ட் கண்டுபிடிக்கிறாரு? அவர் ஃபால்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு, அதுக்கு ஒரு ரீசன் சொல்லணும்ல. என்ன ரீசன் சொல்றாரு? also can make smooth. It's a first refinement of our numbers. எஸ். இப்போ சாசரை மட்டும் நீ ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்றியா? அப்போ கோவர் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜான்சன் ரீசன் சொல்றாரு. இப்போ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மேத்யூ ஆர்னால்ட் ஒரு வேர்டிக்ட் கொடுக்குறாரு. ஆல்மோஸ்ட் ட்ரைடனை சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ட்ரைடன் சொன்னதை சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி யார் இப்போ பண்றாங்க? மேத்யூ ஆர்னால்ட் சொல்றாரு. எஸ், ஸ்மூத் நம்பர்ஸை கொடுக்கக்கூடிய எல்லாமே சாசர் மாதிரி ஆயிட முடியாது, சாசர் தான் கிரேட்டஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி முடிக்கிறார். ஓகே, ஷல் ஐ மூவ்? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Chaucer is the father of our splendid English poetry. This statement is given by Matthew Arnold. Please note. He is our well of English undefiled. That is an allusion to Spenser's Faerie Queene. Our well of English undefiled. That is pure அப்படின்னு அர்த்தம். Pure English. Our well of pure English. Do you understand? Undefiled means pure. Defiling means polluting. Our well of English pure or pure English. ஸோ இப்போ ஒரு கிணத்துல நம்ம நீர் இறைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி சாசர் ஒரு கிணறு. அந்த கிணறுல இருந்து பியூரான இங்கிலீஷை நீங்க எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா? நிறைய ஜெர்மானிக் டேர்ம்ஸை இவர் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் சாசர். கேண்டர்பரி டேல்ஸ்லேயே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ்.
So that's why he is considered the father of our splendid English poetry. ஸோ அடுத்து இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸிலி செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்ரி. இதே சேம் லிக்விட் டிக்ஷன் அதெல்லாம் முன்னாடியே சொன்னது தான் ஸ்பென்சர்ட் இருக்கு. எஸ், நாட் ஓன்லி மில்டன், கீட்ஸ் அண்ட் ஷேக்ஸ்பியர், ஆல்சோ வித் ஸ்பென்சர், ஷேக்ஸ்பியர், மில்டன், கீட்ஸ், இவங்கள்ட்டையும் அந்த லிக்விட் டிக்ஷன் இருக்குன்றாரு. எஸ், தே ஆர் த ஸ்பெஷல் இன்ஹெரிட்டர்ஸ் ஆஃப் சாசஸ் ட்ரெடிஷன். சாசரோட ட்ரெடிஷனை ஸ்பெஷலாக, ஏன்னா இப்போ ஸ்பென்சர் அவர் ஓப்பனாகவே சொல்லியிருப்பார். ஹவ் யூ எவர் எஸ் ரெட் தட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்? சாசர் வந்து ஸ்பென்சரோட மாடல். டு யூ நோ தட்? ஸ்பெஷல் sir. இன்ஹெரிட்டர்ஸ் ஆஃப் சாசஸ் ட்ரெடிஷன். சாசரோட ட்ரெடிஷனை ஃபாலோ பண்ணி வந்தவங்க இவங்கெல்லாம். ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்க மாட்டாரு, பட் அந்த குவாலிட்டி லிக்விட் டிக்ஷன் இருக்கு அவர்கிட்டையும். அண்ட் மில்டன், கீட்ஸ், he quotes a line from the Prioress Tale. ஒரு Prioress Tale இருந்து ஒரு லைனுக்கு எடுக்கிறாரு. ஒரு லைன் பார்த்துங்க. அந்த Prioress Tale, one of the tales in Canterbury Tales. A martyr suited in virginity. A martyr suited in, that is the Prioress தான் அப்படி சொல்றாங்க. ஃபிக்ஸட் ஃபாஸ்ட்னு அர்த்தம். அந்த சூடட் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க பாருங்களேன். இப்போ இருக்கிற அந்த சோல்டரிங் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? வாட் இஸ் சோல்டரிங்? ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அந்த எஸ் Slitted வெல்டிங் iron சொல்றோம் home இல்லைங்களா? சீக்கிரம் வெல்டிங் வெல்டிங் வைக்கிறதுன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம மாடர்ன் யூசேஜ்ல சோல்டரிங்கிறதும் கிட்டத்தட்ட அதுதான். ஒன்று ஜஸ்ட் கனெக்ட் பண்றது சோல்டரிங். அந்த சோல்டரிங்கோட ஓல்டு இங்கிலீஷ், அது தட் இஸ் மிடில் இங்கிலீஷ் டேர்ம் தான் சூடட். வாட் இஸ் த மீனிங்? ஃபிக்ஸட் ஃபாஸ்ட், அதுலேயே ஊறி போன, மிங்கிளான, வெர்ஜினிட்டி. எஸ், மாட்டையர் சூடட் இன் வெர்ஜினிட்டி. ஸோ இவ்வளோ ஸ்டைலோட, மேனரோட, சப்ஸ்டன்ஸ், ட்ரூத் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸோட யாராலையும் கொடுக்க முடியாதுன்ற மாதிரி சம்திங் சொல்றாரு டு சப்ஸ்டான்ஷியேட் த பாயிண்ட். ஸோ திஸ் லைன் இஸ் ஃப்ரம் சாசர், Prioress Tale. இதை வந்து மாடர்ன் டெக்ஸ்டா மாத்துறேன், டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு the Prioress Tale is modernized by Wordsworth. எஸ், அவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு. நம்ம அவரோட போயம்ஸ் தான் படிக்கிறோம், பட் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம். நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ்லாம் படிக்கிறது இல்லைங்களா? ஸோ பட் த சாம் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல். வாட் இஸ் த மீனிங் ஹியர்? அந்த சாம், சாசேரியன் சாம் இதுல இல்லைங்கிறாங்க. வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட அந்த மாடர்னைஸ்டு டெக்ஸ்ட்ல இந்த மாற்றையர் சூடட் இன் வெர்ஜினிட்டி மாதிரி ஒரு பியூட்டியை பார்க்க முடியலன்னு சொல்லி முடிக்கிறார். எஸ், அந்த ஃப்ளூயிட்னஸ் அண்ட் லிக்விடிட்டி, அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. என்ன ரீசன்? லைசன்ஷியஸ் டீலிங். வாட் இஸ் லைசன்ஷியஸ் டீலிங்? அவரு வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிகர். அந்த டைம்ல மொழி அப்படிதான் இருந்துச்சு, வேற வழியே இல்லை. சாசர் அதை தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். எஸ், மொழியோட வளர்ச்சி அப்படிதான் இருந்துச்சு. தட் இஸ் லைசன்ஷியஸ் டீலிங். அவருக்கு லைசன்ஸ் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் பேர்ன்ஸுக்கோ அல்லது ஷேக்ஸ்பியருக்கோ அல்லது கீட்ஸுக்கோ அவங்க டைம்லலாம் நல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சு மொழி. பட் ஸ்டில் அந்த வேர்டு ஆர்டரை வச்சு அதை கொடுத்தாங்க. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சாசருக்கு வேர்டே அப்படிதான் இருந்துச்சு, அதனால படிக்கும்போது அந்த லிக்விடிட்டி தெரியுது. பட் பேர்ன்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது ஷேக்ஸ்பியர் அண்ட் கீட்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த டேலண்ட் அவங்ககிட்டையும் போனதுக்கு காரணம் கம்ப்ளீட்லி தேர் ஓன் ஃபேக்கல்ட்டி. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நாட் லைசன்ஸ். Burns too enjoyed this liberty, but he couldn't attain the fluidity. சரிங்களா? லிக்விடிட்டி இருந்துச்சு, அந்த ஃப்ளூயிடிட்டி மூவ்மெண்ட் அவர்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பேர்ன்ஸை முடிக்கிறாரு. பட் ஸ்டில் சாசர் ஹேட் அ டிஃப்ரெண்ட் டேலண்ட். Shakespeare and Keats attained this fluidity even without such liberty. Liberty means license. Okay. கம்ப்ளீட்லி அவங்க லாங்குவேஜை தான் இப்போ பேசிட்டு வராங்க. எஸ், இந்த ரெண்டு பேசேஜ்ல இருக்கிறதுமே அதுதான், லிக்விட் டிக்ஷன் அண்ட் ஃப்ளூயிட் மூவ்மெண்ட். அது வேற யாருக்கிட்டலாம் இருந்துச்சுன்னு இந்த பேசேஜ்ல சொல்றாங்க. யூ கேன் ஜஸ்ட் அப் ஃபார் த ஒன்லைனர்ஸ். வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப, ஹவவர் சாசர் இஸ் நாட் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் கிளாசிக்ஸ். த எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன சொல்றாருங்கிறது தானே முக்கியம். இவ்வளவும் சொல்லிட்டு சாசர் இஸ் நாட் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் கிளாசிக்ஸ். He has not got the accent of the classics. அந்த கிளாசிக்ஸோட அக்சென்ட் அவர்கிட்ட இல்லையா? வாட் இஸ் தட் அக்சென்ட்? எப்போ வரும் அது? Dante, the first great classic of Christendom. ஸோ கிறிஸ்டியன் ரைட்டர்ஸ்ல, கிறிஸ்டியானிட்டியில த ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் ரைட்டர். ஏன் கிறிஸ்டியானிட்டின்னு சொல்றோம்? அவர் எழுதின டிவைன் காமெடியே கம்ப்ளீட்லி
இட்ஸ் அ கிறிஸ்டியன் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படின்னே சொல்லலாம், கிறிஸ்டியன் மாஸ்டர் பீஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். வாட் இஸ் த ரீசன்? மொராலிட்டியை தானே அதில் பேசியிருக்காரு. எஸ், இன்ஃபர்னோ, பாரடிசோ, பர்கட்டேரியோ, இது எல்லாமே கிறிஸ்டியானிட்டி சம்மந்தப்பட்டது. தட்ஸ் வை ஹி இஸ் கால்ட் த ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் கிளாசிக் ஆஃப் கிறிஸ்டன்டம், who died 80 years before Chaucer, had this classical quality. அந்த கிளாசிக்கல் அக்சென்ட் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு, ஆனால் இவர்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. Chaucer's poetry does not have this high seriousness, though he had largeness, benignity, freedom, shrewdness. எவ்வளோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாரு பாருங்க, அட்ஜெக்டிவ்ஸ். லார்ஜ் அப்படின்றது ஒரு லார்ஜ்னஸ்ங்கிற நவுனா மாறுது. பினைனிட்டி, ஃப்ரீடம், ஷ்ரூட்னஸ், இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா எது இல்லை? ஹை சீரியஸ்னஸ் இல்லைன்றார். ஹோமர், டான்டே, ஷேக்ஸ்பியர் had it in their poetry from the slums of Paris. See the term, the phrase பாருங்களேன். That is background. சேற்றில் மலர்ந்த செந்தாமரைங்கிற மாதிரி. From the slums of Paris emerged a poet named Villon, who had this high seriousness. Have you got this? So out of this passage, can you answer me? Homer, Dante, Shakespeare, Villon. What is the common feature? What is the common quality of them? What did they have? What did they have? Homer, Dante, Shakespeare, Villon. What did they have? They had high seriousness. Yes, classical accent. Yes, classical accent and high seriousness. பட் சாசர் கிட்ட இது இல்லைங்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய கம்பேரிசன் கொடுக்குறாரு. ஷேக்ஸ்பியர், மில்டன் are our greatest poetical classics. The real estimate of them is universally accepted. அதுதான் யூனிவர்சலி அக்செப்டட். இதில் நான் பெருசாக டிஸ்கஸ் பண்ண என்ன இருக்கு? ஆனால் ஃபார் மில்டன், Paradise Lost is the sole example. For Shakespeare, too many verse dramas, some of the soliloquies, the 154 sonnets, and 2 of the narrative poems. What are they? Shakespeare's narrative poems. Venus and Adonis, Please. Rape of Lucrece. Venus and Adonis, sir. Lucrece. So out of all these Venus and verses, we Adonis. can conclude that yes, I got it. Shakespeare and Milton are our greatest poetical classics. Divergence and difficulty. See the alliterative beauty of Matthew Arnold's prose. Divergence and difficulty. So பாதை மாறுறது, divergence, difficulty, சிக்கல். ஸோ பாதை தடமாற்றம், சிக்கல்லாம் எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அடுத்த யுகம், that is next age. What is that next age? After Milton, what is the next stage? Restoration, you know. So Milton himself, he wrote in Restoration period, the peak of age. Yes, towards the end of his career, he wrote that Paradise Lost 1667 and Paradise Regained in 1671. Yes, am I right? Sir. Yes, 1667, 71, sir. Paradise Lost. Yes, 1671, Paradise Regained. And Samson Agon is some of the greatest works. ரீஸ்ட்ரேஷன் பீரியட்ல எழுதினாரு, பட் ஸ்டில் அடுத்த ஏஜுங்கிறப்ப நம்ம ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடனை தான் நோக்கணும். தட் இஸ் த மேத்யூ அர்னால்ட் பாயிண்ட் படி போயட்ஸை தான் ஒரு ஏஜா பிரிக்கிறார், ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டை வச்சு சொல்லலை. எஸ், ஸோ வி மூவ் டு ட்ரைடன் நவ். ஸோ ரிகார்டிங் சாசர், டு யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ்? பிகாஸ் சாசருக்கு நிறைய பேஜஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஐ ஹவ் கல்ட் அவுட். ஓகே, I want to conclude the essay tonight itself. Okay, it is 7:46. Let me go faster still. So Arnold next estimate, இவர் தான் ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் and all of 18th century. ட்ரைடனுக்கு அப்புறம், ஏன்னா ட்ரைடன் towards the end of 17th century. So 18th century na the famous writers, that is Pope, after that Gray, and then Burns. So Dryden falsely believes that the sweetness of English verse was never understood or practiced by our fathers. So ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரிஃபைன்மெண்ட்னு இவர் தான் சொன்னார், ட்ரைடன் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் இவர் சொன்ன இன்னொரு, இந்த இடத்துல அங்கே ட்ரைடன் சொன்னதை ஏற்றுக்கிட்டாரு மேத்யூ அர்னால்ட். பட் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எஸ் டிஸ்பியூட் பண்ணுறாரு. தட் இஸ்
Dryden falsely believes that the sweetness of English verse was never understood or practiced by our fathers. Who are the fathers then? Who are the fathers? Actually, Chaucer. the predecessors of Dryden. Yes, who are all the predecessors of Dryden? Shakespeare, whoever it is, Chaucer, Shakespeare, Spenser, Milton, everybody. அந்த ஸ்வீட்னஸ் இங்கிலீஷ் வேர்ஸோட ஸ்வீட்னஸ் அவங்க எதுவும் இது பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா நமக்கே தெரியும் ட்ரைடன் போப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே கேவ் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் ஃபார்மல் எலமெண்ட்ஸ், யூ நோ தட். பட் ஷேக்ஸ்பியர் பெருசா ஃபார்மல் எலமெண்ட்ஸ்க்குலாம் முக்கியத்துவம் தரல. என்னதான் ஒரு 154 சானட்ஸ் எழுதியிருந்தாலும் நிறைய இடத்துல காயினேஜ் பண்ணாரு, நிறைய இடத்துல அந்த இஃபெக்டை கூட்டணும், அலிட்ரேட்டிவ் எஃபெக்ட்டுக்காக நிறைய எழுதியிருக்காரு. அவருடைய லாங்குவேஜே வேற, ஷேக்ஸ்பியரோட லாங்குவேஜ். பட் அதை வச்சு தான் இவர் சொல்லியிருப்பார், ஸ்வீட்னஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் வேர்ஸ் வாஸ் நெவர் அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் ப்ராக்டிஸ்ட் பை ஆர் ஃபாதர்ஸ்னு ஜென்ரலாக சொல்லியிருப்பாரு. அதில் மேத்யூ அர்னால்டுக்கு உடன்பாடு இல்லை. ஸோ அதனால் இவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. The poets of this age were insensitive to the greatness of Chaucer. ஸோ அதை அப்போஸ் பண்ணி சொல்றாரு பாருங்க. Poets of this age, that is Dryden's age. This ageங்கிறது இந்த இடத்த நீங்கள் விக்டோரியன் ஏஜ் நினச்சி வேணாம். The poets of this age were insensitive to the greatness of Chaucer. அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது கவுலி சொல்றாரு பாருங்களேன். கவுலிலாம் அவங்கள கான்டெம்பரரிஸ் ட்ரைடன் டைம்ல. கவுலி குட் see nothing in Chaucer. கவுலிக்கு சாசரோட ஒருத்தே தெரியல. ட்ரைடன் praised his matter and substance, not manner. ஸோ ட்ரைடன் சாசரோட மேட்டர் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரைஸ் பண்ணார். அதுக்காக தான் அவர் முன்னாடியே சொன்னார், ஃபர்ஸ்ட் த ரிஃபைன்மெண்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டார். தேர் இஸ் ரூட் ஸ்வீட்னஸ் ஆஃப் அ ஸ்காட்ச் டியூன் இன் இட். So there is a rude sweetness of a Scotch tune in it. இது Dryden சொன்ன praise. His matter and substance na யாரோட matter and substance? Chaucer's. Okay. சாசரோடது. ஆனா மேனரை அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணவே இல்லை. அதுதான் மேனருங்கிறது நம்ம லாங்குவேஜை வச்சு தானே பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தான் அந்த ஸ்வீட்னஸ் இதெல்லாம் அங்கே அவர் சொன்னது. There is rude sweetness. இந்த இடத்த பாருங்க. The sweetness of English verse was never understood. அதனால தான் root sweetness. Do you understand? Okay. There is root sweetness of Scotch tune in it. ஸோ ஆடிசன், ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுடைய ட்ரைடன் பீரியட்ல இருந்த இந்த ஆட்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆட்களோட ஒருத்தே தெரியாம வாழ்ந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இவர் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம். த போயட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஏஜ், யாரெல்லாம் அந்த போயட்ஸ்? கவுலி, ட்ரைடன், கவுலி, ஆடிசன். எஸ், ஆடிசன். இவங்க எல்லாமே இன்சென்சிட்டிவா நிறைய கமெண்ட்ஸை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. பிளஸ் இன்சென்சிட்டிவா சாசரை ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்கன்றாங்க. ஆடிசன் ஈக்குவல் டு சாசர் வித் ட்ரைடன். How can you equal Chaucer with Dryden? It is well understood that Dryden and Pope are under stereotyped approbation as favorites or poetic classics. இதுல இருந்து இவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, எப்படி நம்ம அந்த 17th century court tragedy of France சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து மக்கள் கிளாசிக்ஸ்னு நம்பிட்டு இருந்தாங்களோ, அதே மாதிரி ட்ரைடன் அண்ட் போப்பையும் போய்டிக் கிளாசிக்ஸ்னு மக்கள் தப்பா நம்பிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டார் போல்டா. It is well understood that Dryden and Pope are under stereotyped approbation, that is appreciation, approbation, as favorites or poetic classics. இதுல இருந்து ஒரு பிரேக் கொடுங்க, ஈஸியா புரியும். பட் அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது, ஹிஸ்டாரிக்கல் எஸ்டிமேட் தான். ஏன்னா ட்ரைடன் அண்ட் போப் நிறைய வாலுமினஸா எழுதுனாங்க, நிறைய கவர் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால அவங்கள நம்ம சொல்லிட முடியாது. தட் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் எஸ்டிமேட். அதுபோல் ட்ரைடனுக்கு ஒரு நல்ல பொசிஷன் இருந்துச்சு. ஈவன் வேர்ட்ஸ்வொர்த் இஸ் அக்ரியபிள் when he comments. வேர்ட்ஸ்வொர்த்தை கூட இந்த இடத்துல நம்ம ஏற்றுக்கலாம். என்ன அவர் சொன்னார்? I admire his talents and genius, but he is not a poetic genius. This one is the statement given by Wordsworth on Dryden. Do you understand? Yes? Yes, sir. I admire his talents and genius. கண்டிப்பா ட்ரைடனுக்கு டேலண்ட்ஸ் அண்ட் ஜீனியஸ்லாம் இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் ஹீ இஸ் நாட் அ பொய்டிக்கல் ஜீனியஸ் ஆஸ் தட் ஆஃப் சாசர். புரியுதுங்களா? மேத்யூ அர்னால்டு எங்கெல்லாம் யாரெல்லாம் சொன்னாங்கன்னு எடுத்துக்கிறாரு. ட்ரைடன் ஒரு இடத்துல பிடிச்சி அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் பிடிச்சிருக்குங்கிறாரு. இந்த இடத்துல அந்த ஸ்வீட்னஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் வேர்ஸ், இந்த இடத்துல அவர் கூட டிஸ்அக்ரி பண்றாரு. ஒரு இடத்த அக்ரி பண்றாரு, ஒரு இடத்த டிஸ்அக்ரி. எஸ், பட் வேர்ட்ஸ்வொர்த் சொன்னதை இந்த இடத்துல எப்படி ஏற்கனவே ஒன்று டெஃபினிஷனை ஏற்றுக்கிட்டாரு, இந்த இடத்துல ட்ரைடன் மேலே வேர்ட்ஸ்வொர்த் கொடுத்த கமெண்ட்டையும் ஏற்றுக்கிறார். இந்த ஹிஸ்ங்கிறது
Definitely you can just printed copyல எழுதிக்கோங்க Dryden's. Okay. இல்லைன்னா புரியாது உங்களுக்கு. இந்த ஹீ சாசரை குறிக்குதா அல்லது ட்ரைடனை குறிக்குதா எதுவும் புரியாது. ஓகே, இல்லை போப்பை மீன் பண்ணுதா? Coleridge admires Cowley and even equates him with Dryden. ஸோ கால்ரிட்ஜ் பண்ண தப்பு பாருங்க. ஏன்னா ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸையும் ஒரு விட்டு வைக்கல. கால்ரிட்ஜ் வந்து கவுலி அட்மையர் பண்றாராம், அவரை ட்ரைடன் கூட ஈக்குவேட் பண்ணாராம். என்ன டேஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கமெண்ட் பண்றாரு. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Cowley is also a poet. Cowley is இதுதான் அவர் சொன்ன கால்ரிட்ஜ் சொன்ன விஷயம். Cowley is also a poet which is more than I can conscientiously say of Dryden. That means கவுலியும் ட்ரைடும் ஈக்குவேட் பண்ணிட்டாருங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது. ஓகே, தட்ஸ் இனஃப். கடைசி அர்னால்டு கொஸ்டின் பண்றாரு. இவ்வளவு சொல்றீங்களேப்பா, இவங்க 2 பேரும் உண்மையிலே கிளாசிக்கா அப்படின்னு சேர்த்து எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. Are the favorite poets of 18th century? Are the favorite poets of 18th century classics? Are the favorite poets of 18th century? Favoriteங்கிற வார்த்தையை வைக்கிறாரு பாருங்க. ஏன் ஃபேவரட்னு வைக்கிறாரு? That is personal estimate. Do you understand? Or the favorite poets of the 18th century classics அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டினை கேட்டு he himself answer, அவரே ஆன்சரும் சொல்றாரு அர்னால்ட், that they are the masters in letters and of admirable talents. Dryden is a man of such energetic and genial power. Yet to gain the full benefit from poetry, we must have real estimate of them. இப்போ கடைசியாக என்ன சொல்றாருன்னா, எஸ் அவங்களை எனக்கு தெரியும், மாஸ்டர்ஸ் இன் லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஆஃப் அட்மைரபிள் டேலண்ட்ஸ் அவங்கள்ட்ட இருக்கு, எனர்ஜெட்டிக்காக எழுதுவாங்க, ஜீனியல் பவர் இருக்கு. பட் ஸ்டில் போயட்ரியோட பெனிஃபிட்டை முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரியல் எஸ்டிமேட் கொடுக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக நான் கொடுக்குறேன். ஹி கம்பேர்ஸ் ப்ரோஸ் பேசேஜ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரைட்டர்ஸ். இப்போ ரியல் எஸ்டிமேட்டுக்குள்ள நுழைகிறார். எதுக்கு சார் அதுக்காக நீங்கள் ப்ரோஸ்க்கு போகணும், போயட்ரிக்கு போகக்கூடாதா? ஏன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிற டிக்டம், அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிற வேர்டிக்ட், வாட் இஸ் தேட்? அவங்க ப்ரோஸ் மாஸ்டர்ஸ் போயட்ரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கணும். அதுக்காக டிஃப்ரெண்ட் ரைட்டர்ஸோட ப்ரோஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கு 3 ரைட்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு. எஸ், ட்ரைடன் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் சாப்மன் அண்ட் மில்டன். இந்த 3 ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸோட ப்ரோஸையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா சாப்மனோட ப்ரோஸ் ஒரு 4 லைன் இருக்கும், மில்டனோட ஒரு 4 எடுத்துக்குவாரு. ட்ரைடனை மட்டும் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எஸ், கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணது இது, டெக்ஸ்ட்டை பார்த்து. இந்த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் வெர்ஜில் பை ட்ரைடனோட உங்களுக்கு நிற்கும், இதை மட்டும் நான் சேர்த்துருக்கிறேன். தட் இஸ் ஹைலைட்டட் இன் green. ஓகே, எஸ், கேன் யூ see that? Yes, sir. சாப்மன் பார்த்தீங்கன்னா எலிசபெத்தன் டிரான்ஸ்லேட்டர், அவர் எலிசபெத்தன் பீரியட்ல டிரான்ஸ்லேட்டராக இருந்தார். ஹோமரை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு, எலியட் ஒடிசிலாம். அது இப்போ ரொம்ப இன்டாலரபிளாக இருக்கான், அந்த ப்ரோஸ் வந்து ஏற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை, சகிச்சிக்கவே முடியலன்றார். மில்டன்ஸ் ப்ரோஸ் வாஸ் கிராண்டியர், பயங்கர கிராண்டாக இருக்கும் மில்டன்ஸு, பட் அப்சலீட் அண்ட் இன்கன்வீனியன்ட். வாட் இஸ் அப்சலீட்? கேனாட் பி யூஸ்ட் எனிமோர். சரிங்களா, அப்சலீட்டாக இருக்கும், அதை போய் இந்த காலத்தில் யார் யூஸ் பண்ணுவா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு, அவுட்டேட்டட். பட் ட்ரைடன் கிட்ட தான் ட்ரூ இங்கிலீஷ் ப்ரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்கிறாரு. அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா, ஒர்க்ஸ் ஆஃப் வெர்ஜில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரைடன் ஒன்று எழுதியிருக்காரு. த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் வெர்ஜில். மேபி வெர்ஜிலோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரிஃபேஸ் ஏதாவது கொடுத்துருக்கலாம், அவர் ஒரு ப்ரொலாக் மாதிரி ஏதாவது எழுதியிருக்கலாம். அதில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், அதெல்லாம் ப்ரோ ஸ்டேட்மெண்ட், அது போயிட்ரி கிடையாது. ட்ரைடன் எழுதின ப்ரோ ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்த ஹைலைட்டட் இன் green. ஓகே, அந்த ப்ரோஸ் அப்படியே படிங்களேன். வாட் வேர்ஸ், அதை ரெண்டையும் படிச்சிருந்தா தான் இதோட பியூட்டி தெரியும். பட் ஸ்டில் டெர்த் ஆஃப் ஸ்பேஸ், ஸ்பேஸ் ரொம்ப வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. வாட் வெர்ஜில் ரோட் இன் த விகர் ஆஃப் ஹிஸ் ஏஜ், ப்ளீஸ் நோட். அவருடைய ஏஜ்ல என்ன வெர்ஜில் எழுதினாரோ, இன் பிளென்டி அண்ட் அட் ஈஸ், நிறைய ப்ளஸ் ரொம்ப ஈஸா, ரொம்ப கேர்ஃப்ரீயா. ஐ ஹாவ் அண்டர்டேக்கன் டு டிரான்ஸ்லேட் இன் மை டிக்ளைனிங் இயர்ஸ். என்னுடைய இந்த சாகும் நாட்கள்ல, தட் இஸ் சாக போறாரு, டிக்ளைனிங் இயர்ஸ் அல்லது ஏதோ ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஃபார்ச்சூன்ஸ், மிஸ்ஃபார்ச்சூன், அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண நான் இப்போ அண்டர்டேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்ட்ரகிளிங் வித் வாண்ட்ஸ், அப்ரஸ்ட் வித் சிக்னஸ், கர்ப்ட் இன் மை ஜீனியஸ், liable to be misconstrued in all I write. ஸோ அவர் கொடுக்குற அந்த எக்ஸ்ட்ரா டெஃபினேஷன்லாம் பாருங்களேன். அவர் சொல்கிற விஷயம் ஒன்றே ஒன்று தான், வெர்ஜில் எழுதின மாதிரியே நானும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறேன்
அந்த டிரான்ஸ்லேஷனில் சில விஷயங்களை நான் புகுத்த போகிறேன். எனக்கு சில விஷயங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம். தட் இஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் வித் வான்ஸ், அப்ரெஸ்ட் வித் சிக்னஸ், நிறைய சிக்னஸ்லாம் இருக்குது. கர்ப்ட் இன் மை ஜீனியஸ், சில விஷயங்கள் என்னோட ஜீனியஸை விட்டு நான் ஒதுக்கி வச்சுட்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஆகணும். liable to be misconstrued, that is misunderstood in all I write. மேபி நான் எழுதி முடிச்ச பிறகு என்னை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோஸ் பிகினிங்கே கொடுப்பார். ஸோ இந்த ப்ரோஸில் ஒரு பியூட்டி, நம்ம போயட்ரி பியூட்டியை தான் பேசிட்டு இருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நிறைய எழுதுறாங்க, நிறைய இப்போ பைபிளாகவே இருக்கட்டும், சில இடங்கள்ல அது வேர்ஸாக இருக்கும், சில இடத்துல ப்ரோஸாக இருக்கும். படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப எப்படி ஒரு கண்டினியூட்டி, ஒரு கொஹிரன்ஸோடு இருக்குது. ப்ளஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள்லாம் எப்படி அவங்க சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வலு கூட்டுது. ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இந்த பியூட்டி ஆஃப் ப்ரோஸ். கடைசி அங்கே கூட சொல்லியிருப்பார் பாருங்க, அர்னால்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிட் ப்ரோஸ்: ரெகுலாரிட்டி, யூனிஃபார்மிட்டி, ப்ரெசிஷன் அண்ட் பேலன்ஸ். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் ட்ரைடன் ப்ரோஸில் இருக்குன்றார். Got it? Yes, sir. Yes. After restoration, yes, 1660, a need for fit prose. எதனால ட்ரைடன் எமர்ஜ் ஆனார் இந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு மேத்யூ ஒரு நாள் கொடுக்குற விளக்கம் தான் இது. ஒரு ஃபிட்டான ப்ரோஸ் தேவைப்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில். ஏன்னா எல்லாருமே பியூரிட்டானிசம், மத நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பம்பாஸ்டிக்காக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தேர் வாஸ் அ நீட் ஃபார் ஃப்ரீடம். அதுலேருந்து எப்படா வெளியே வர்றது? ஃப்ரீடம், அப்சார்பிங் ப்ரீ ஆக்குபேஷன் வித் ரிலிஜன். எல்லாருமே பயங்கரமாக ரிலீஜனோட ப்ரீ ஆக்குபைடாக இருந்தாங்க, வித்தவுட் டேமேஜிங் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப். இன்னொரு பெரிய விஷயம், நம்ம எழுத போகிற ப்ரோஸம் மூலமாக ரிலிஜனையும் டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ இப்படியெல்லாம் ஒரு பெரிய நீடு இருந்தப்போ தான் தேர் எமர்ஜ்ட் அ கிரேட் ரைட்டர், தட் இஸ் ட்ரைடன். He came up with some beautiful prose with the qualities such as regularity, uniformity, precision, and balance. Similarly, they demanded freedom from poetry of neoclassical age. Almost neoclassical age, எல்லாருமே அந்த கிளாசிக்கல் ரைட்டர்ஸை பார்த்து இட் இஸ் சூடோ கிளாசிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிளாசிக்கல் ரைட்டர்ஸ் அந்த கிரீக் அண்ட் ரோமன் ரைட்டர்ஸை காப்பி பண்ணி அவங்களுடைய ஸ்டைலு, அவங்களோட எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி அதையே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இதுல இருந்து எப்படா வெளியே வந்து ஒரு நல்ல ப்ரோஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது? சரிங்களா? போயட்ரியிலேருந்து விடுபட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் சில நேரங்களில் ஒரே மாதிரியான டாபிக்ஸ் நடத்திட்டு இருந்தால் போர் அடிக்கும்ட்டு கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி அது மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் சைலன்சிங் ஆஃப் போயட்ரி. சொல்கிற விளக்கம், போயட்ரியை சைலன்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரோஸ் எமர்ஜ் ஆச்சு. அதோட மாஸ்டர் ட்ரைடன் அண்ட் போப். ஸோ அர்னால்ட் லிஸ்ட்ஸ் அவுட் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் இட் ப்ரோஸ், ஐ ஹவ் செட். ஸோ ஹி ஃபைனலி டெலிவர்ஸ் இஸ் வேர்டிக்ட் ஆன் தீஸ் டூ கிரேட் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஏஜ். இந்த லைன் அடிக்கடி கேட்ட லைன், ஆஃபன் ஆஸ்ட், ஆஃபன் கோட்டட், ஆஃபன் ரிஃப்ளெக்டட். எஸ், அடிக்கடி பேசப்படுகிற இந்த லைன்ஸ். ட்ரைடன் இஸ் த பியூசன்ட் அண்ட் க்ளோரியஸ் ஃபவுண்டர் ஆஃப். பியூசன்ட் அப்படின்னா பயங்கர இன்ஃப்ளூயன்ஸை கிரியேட் பண்ணுறவங்க, பவர், தட் இஸ் பியூசன்ட். பியூசன்ட் அண்ட் க்ளோரியஸ் ஃபவுண்டர் ஆஃப் அவர் ஏஜ் ஆஃப் ப்ரோஸ் அண்ட் ரீசன். And Pope is the splendid high priest. Splendid high priest. Got it? The two most important statements given by Matthew Arnold on the faculty of Dryden and Pope. இதுலேருந்து அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. They are the masters of the art of versification. ஸோ ஆர்ட் ஆஃப் வெர்சிஃபிகேஷன் அவங்கள்ட்ட இருக்கு. போயம் எப்படி எழுதணும்னு தெரியும், பட் அந்த ஸ்பான்டெய்னிட்டி இல்லை. எஸ், அந்த இவர் எதிர்பார்க்குற அந்த பேராமீட்டர்ஸ் அவங்கள்ட்ட இல்லைன்றாரு. மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த ஆர்ட் ஆஃப் வெர்சிஃபிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், see the compare the plays of Ben Jonson with that of Shakespeare. What is the difference? What is the difference? What is the difference? Humor, Major difference. sir. Ben Jonson's and Shakespeare's quite formal. Ben Jonson's plays are quite formal, following all the unities of drama. Very, very formal. There is no place for romance. No place for romance is there, but still it is all about within city life. But see the creativity and faculty of Wordsworth. He breaks the rules, but still he gives what is needed for the spectators. Do you understand? Yes, sir. Yes. Yes. Non-speak. So they are the masters of the art of versification. அவங்களுக்கு போயம் எப்படி எழுதணும்னு தெரியும், ஆர்ட் இருக்கு அவங்கள்ட்ட, but still they are not good poets. Not classical poets. They are good poets, yes,
not classical poets. Dryden and Pope are not the classics of our poetry. They are the classics of our prose. Nothing more, nothing less. That is the end statement. Dryden and Pope are not the classics of our poetry. They are the classics of our prose. Full stop. Okay. ஸோ இதுக்காக அவர் எவ்வளோ விஷயங்களை எடுத்துட்டு வர்றாரு பாருங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் அண்ட் ஆல் ஆஃப் 18th century. ஸோ சாசரோட கிரேட்னஸ் இந்த ட்ரைடன் கான்டெம்பரரிஸ்க்கு எதுவும் தெரியல, இன்சென்சிட்டிவ்னு ஒரு சில விஷயங்களை சொன்னார். ஸோ இதெல்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் எஸ்டிமேட் தான் சொல்லிட்டு வேர்ட்ஸ்வொர்த்தை துணைக்கு கூட்டுக்கிட்டாரு. அவர் சொன்ன விஷயங்களை சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுக்கிட்டாரு. ஸோ அண்ட் தென் நிறைய டேலண்ட்ஸ் இவங்கள்ட்ட இருக்கு, பட் ஸ்டில் ரியல் எஸ்டிமேட் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா ப்ரோஸில் வேணால் என்னால் கொடுக்க முடியும், போயட்ரியில் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவரை ப்ரோஸ் மாஸ்டர்ஸ்னு சொல்லியே முடிச்சிடுறாரு. அண்ட் தென் ப்ரோஸோட சில குவாலிட்டிஸ், தியரி, ப்ரோஸுக்கு என்னென்ன தேவை, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் அ குட் ப்ரோஸ் அட் த டைம். எஸ், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் அரைவிங் அட் அ குட் ப்ரோஸ் அட் த டைம். ஓகே, அந்த டைம் எப்படிப்பட்ட டைம் ஆஃப்டர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ வி ஆர் மூவிங் டு தாமஸ் கிரே. இட்ஸ் வெரி லிமிட்டட் லைன்ஸ் ஹி ஹேஸ். தாமஸ் கிரே ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் த பொய்டிக் கிளாசிக். எடுத்த உடனே சொல்லிடுறார், ஈவன் இன் தட் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் எடுத்த உடனே சொல்லிடுறார், த பொய்டிக் கிளாசிக் ஆஃப் தட் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஏஜ், தாமஸ் கிரே. ஹி லிவ்ட் வித் த கிரேட் போயட்ஸ். பெரிய பெரிய போயட்ஸ் கூட வாழ்ந்திருக்காரு. பெரும்பாலும் கிரீக்ஸை நிறைய ரீட் பண்ணியிருக்காரு. த்ரூ பர்பச்சுவலி ஸ்டடிங் அண்ட் என்ஜாயிங் தம். ஹி லேர்ன்ட், எஸ் ஹி லேர்ன்ட் poetic point of view. Poetic point of view na enna theriyum, manner theriyum from them, but he had not the free and abundant use of them. இவர்கிட்ட not abundant, அதனால தான் அவர் ஸ்கேண்டியஸ்ட்னு சொன்னார். கடைசியாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிப்பாரு, ஸ்கேண்டியஸ்ட். நிறைய யூஸ் பண்ணலை, அவரோட ஃபேக்கல்ட்டியை ஃபுல் ப்ளூமாக யூஸ் பண்ணாத அளவுக்கு அவர் வாழலை அப்படின்ற மாதிரி. ஆடிசன் அண்ட் போப் நெவர் யூஸ்டு தம். ஸோ இடையில ரெண்டு ஆடிசன் அண்ட் போப்பை சொல்கிறாரு, அவங்களுடைய போயிட்ரி அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணலை, பட் கம்பேரிட்டிவாக சொல்கிறார். ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ் அஸ் வெல் அஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ். டிஸ்கிரிப்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம். ப்ரிஸ்கிரிப்டிவாக இனிஷியலாக சொன்னார். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ். சாசரை எங்கே ஆரம்பிச்சாரோ அது டிஸ்கிரிப்டிவ் தான் சொல்லலாம். நிறைய கம்பேரிசன் இருக்கு. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் மேத்யூ ஆர்னல்ட்ஸ் எஸ்ஸே இஸ் ஆல் அபவுட் டிஸ்கிரிப்டிவ் கிரிட்டிசிசம். கம்பேரிசன் நிறைய இருக்கு பாருங்க. ஃப்ரீ அண்ட் அபண்டன்ட் யூஸ் அவருக்கு இல்லை தாமஸ் கிரேவுக்கு, அதனால தான் ஸ்கேண்டியஸ்ட். தென் ஆடிசன் அண்ட் போப் யூஸ் பண்ணினதே கிடையாதுன்ற இந்த ஃபேக்கல்ட்டி. தட் இஸ் பொய்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் மேனர், இதெல்லாம் இவங்க யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. தட் கைண்ட் ஆஃப் inferiority they have to Thomas Gray, Addison and Pope. So according to Arnold, Gray is the scantiest and frailest of classics. Frail means weak. Weak in, not in the sense of subject matter or manner, but our life. Yes, scantiest and frailest of classics. Can anyone of you just say how long he lived? How long he lived? I think quite an immature death, I think. How long he lived? Just Google and say scantiest and frailest of classics in our poetry. He is a classic, no doubt. So along with the Elizabethan writers, you can add him. He is a classic. 54 years, sir. Yes? 54 years. 44 or 54? 54. Comparatively. Yes, yes, okay. And the time span he wrote, maybe frailest, the time span he wrote. And Robert Burns, next writer, the final writer, he discusses, is we have 1.5 pages only. I hope if you bear with me for 20 more minutes, I will complete. Yes, towards the end of the 18th century, that is the final years, around 1772, 1800. Yes, 18th century, Robert Burns came onto stage. So அவருக்கு real estimate, he deserves real estimate. அதெல்லாம் சொல்றார். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரியல் எஸ்டிமேட்னாலே உங்களுக்கு ஹை சீரியஸ்னஸ் இருக்குன்னு நினச்சிக்க வேணாம். எஸ், எனி ஒன் ஆஃப் யூ அந்த பிலீஃப்ல இருக்கீங்களா? ரியல் எஸ்டிமேட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலே அவர் ஹை சீரியஸ்னஸ் இருக்குன்னுலாம் அர்த்தம் கிடையாது.
எல்லா மல்டி டைமென்ஷனலா அவங்கள நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும். பர்சனல் எஸ்டிமேட்டோ ஹிஸ்டாரிக்கல் எஸ்டிமேட்டோ கிடையாது. தே ஹேவ் சர்டன், தே டிசர்வ் சர்டன் அப்ளாஸ், தே ஹேவ் சர்டன் பியூட்டிஃபுல் குவாலிட்டிஸ், ஃபேக்கல்டி, பட் ஸ்டில் அந்த ஹை சீரியஸ்னஸ் தான் அவருடைய ஃபைனல் டச். இதை டிக் பண்ணாதான் நீ எல்லாமே டிக் அப்படின்ற மாதிரி. சீரியஸ்னஸ் இல்லைன்னா கிளாசிக் இல்லை. தட் இஸ் த பாட்டம் லைன் ஃபார் மேத்யூ அர்னல்ட்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆர் verdict. So though we tend to make of him a personal estimate, what is the meaning? அடிக்கடி நம்ம பர்சனல் எஸ்டிமேட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிடுறோம், பட் ஸ்டில் அவருக்கு நம்ம ரியல் எஸ்டிமேட் கொடுக்கலாம் அப்படின்றார். ஹிஸ் இங்கிலீஷ் போயட்ரி ஹேஸ் லிட்டில் இம்பார்ட்டன்ஸ். இது ஒரு பெரிய விஷயம். இதுல கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ராபர்ட் பர்ன்ஸ் இங்கிலீஷ் போயட்ரி எழுதியிருக்காரு, பட் ஸ்டில் ஹி இஸ் வெரி சவுண்ட். இஸ் வெரி சவுண்ட் இன் ஹிஸ் ஸ்காட்ச் போயம்ஸ் ஒன்லி. அதனாலதான் அந்த கிளாரிண்டாஸ் லவ் போயட்னு அவர் அட்ரஸ் பண்ணியிருப்பார். மேத்யூ அர்னால்ட் அங்கங்க இவர் படிச்சிருக்காருங்கிறதுக்காக சில விஷயங்களை சொல்றாரு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிளாரிண்டாங்கிறவங்க ஒரு கேரக்டர் அவரோட போயம்ல. அதுல ரியல் லைஃப் கேரக்டர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்னஸ் மெக்லிஹோஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த லவ் போயட் யாரு? இவர் தான் அந்த லவ் போயட். என்ன கேரக்டர் மூலமா தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சில்வேண்டர். ஓகே, சில்வேண்டர். ஸோ கிளாரிண்டா சில்வேண்டர் லவ் அஃபேர். இவருக்கு நிறைய ராபர்ட் பர்ன்ஸ் அவர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பெசன்ட் போயிட்னு சொல்லியிருப்பார் நினைக்கிறேன். எஸ், கார்லைல் சொல்லியிருப்பார் பெசன்ட். ரைட். Correct, sir. ஐர்ஷயர். எஸ், ஐர்ஷயர் பெசன்ட்னு சொல்லியிருப்பாரு. நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அவரும் கொடுத்திருப்பார். அதே போல அந்த லைனஸ், வாட் இஸ் தட்? லைனஸ் ஆர் லைனிசம். லைனிசம் அவரோட பிரேவரியை பத்தி சொல்லும்போது லைனிசம்லாம் நிறைய சொல்லியிருப்பாரு. எஸ், himself says in his letters of Robert Burns. ராபர்ட் பர்ன்ஸ் உடைய லெட்டர்ஸ் ஒரு கலெக்ஷன் இருக்கு. அந்த கலெக்ஷன்ல அவர் நிறைய யாருக்காவது லெட்டர் எழுதியிருப்பார் இல்லைங்களா, அதுல அவருடைய பர்சனல் ப்ரொஃபஷன் இருந்திருக்கும். கன்ஃபஸ் பண்ணியிருப்பார். தீஸ் இங்கிலீஷ் சாங்ஸ் கிரேவல் மீ டு டெத். என்னைய சவக்குழியில தள்ளுதுன்னு அர்த்தம். கிரேவல் மீ டு டெத். ஐ ஹாவ் நாட் த கமாண்ட் ஆஃப் த லாங்குவேஜ். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல எனக்கு பெரிய கமாண்ட் இல்லை. ஐ டோன்ட் ஹாவ் த ஃபேக்கல்டி that I have of native tongue. What is the native tongue for Robert Burns? What is the native tongue? Scottish, sir. Scottish. Native tongue here doesn't mean English. Please note. அவருக்கு native tongue. Yes, nowadays we celebrate Mother Tongue Day. Which day is Mother Tongue Day? You have, of course, for 10 marks GK. 21. February 21. Yes, very good. February 21. 21. On that day, yes, we had we had an oath in our school. Yes, regarding the supremacy of mother tongue, especially Tamil. So I will name my child in Tamil. So like that, yes. We cannot follow that, of course. My son's names also indicate that. Yes, on that day we had an oath in our school in front of students. As for the, what is that? That is a beautiful quote, beautiful saying by Bharati, you know, Bharatiyar, I think. எட்டு திக்கும் செல்வீர் கலை செல்வங்கள் கொணர்ந்து இங்கு சேர்ப்பீர், சம்திங் எழுதியிருப்பார். வாட் இஸ் த மீனிங்? இதெல்லாம் பேச மாட்டாங்க. தமிழ் வளர்ச்சின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பேச மாட்டாங்க. எட்டு திக்கும் செல்வீர் கலை செல்வங்கள் கொணர்ந்து இங்கு சேர்ப்பீர் அப்படின்லாம் எழுதியிருப்பாரு. வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் தட்? டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் போகணும், டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் படிக்கணும், அந்த லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கிற பியூட்டிஸை டிரான்ஸ்லேஷன் மூலமா தமிழுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிம்பார். ஸோ தட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் தட். பட் நவடேஸ் நிறைய அந்த மொழி வெறியர்கள் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஓகே தமிழ் வளர்ச்சி இருக்கு, இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. 3 or 4 கண்ட்ரீஸ்ல அஃபிஷியல் லாங்குவேஜா இருக்கு தமிழ், வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு. பட் அந்த சோல் பர்பஸா தெரியுது சில நேரங்கள்ல. திஸ் இஸ் மை சோல் பர்பஸ், திஸ் இஸ் த சோல் பர்பஸ் ஆஃப் மை ரூல் அப்படிங்கிற மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஆனதுக்கு போது தான் நமக்கு ரொம்ப ஒரு இரிட்டேட்டிங்கா சம்டைம்ஸ் வி ஃபீல். ஓகே, that is native tongue or mother tongue I talked about, and it dragged me there. My ideas are more barren in English than in Scotch. What is the meaning for that? ஸோ ஸ்காட்ச்ல நான் எழுதும்போது ரொம்ப ஃபர்டைலாக ஃபீல் பண்ணுறேன், இங்கிலீஷில் எழுதும்போது ரொம்ப பேரன் வேஸ்ட்லேண்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி எழுதுறாரு. எஸ், ஸோ இதெல்லாம் கொட்டேஷனாக உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஆஃப்டர் தட் அவரோட குவாலிட்டிஸ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா மேத்யூ அர்னால்ட் என்ன சொல்கிறாரு, அவரோட ஸ்காட்ச் போயம்ஸ் பியூட்டிஃபுல், அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது. அது பர்ன்ஸே சொல்லிட்டாரு, நான் சொல்கிறதுக்கு என்னங்கிற மாதிரி இவரும் சொல்கிறார். அந்த ஸ்காட்ச் ட்ரிங்க்ஸ் அவரோட போயமில் பார்க்கலாம், ஸ்காட்ச் ரிலிஜன், ஸ்காட்ச் மேனர்ஸ். ஆனால் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஹார்ஷ், சாடிட் அண்ட் ரிப்பல்சிவ் வேர்ல்டில் காமிச்சிருப்பார்.
ஸோ தட் இஸ் த அதுதான் ஸ்கேண்டியஸ்ட் அந்த அது மாதிரி இவருக்கு கொடுக்குற அந்த கடைசியாக கிரேவுக்கு வந்து ஒரு டிக்டம் கொடுத்தார் இல்லைங்களா வேர்டிக்ட் அது மாதிரி இவருக்கும் ஒன்று கொடுப்பாரு தட் இஸ் இவரும் கிளாசிக் இல்லைன்னு சொல்லிடுவார் ஃபைனலாக அதுக்கு ரீசன் இது கூட இருக்கலாம் ரொம்ப ஹார்ஷான சாடிடான ரிப்பல்சிவான சம்டைம்ஸ் பக்கனேலியன் போயிட்ரியை மட்டும் காமிச்சிருப்போம் சீரியஸ்னஸ் இருக்காது ரொம்ப குடிச்சிட்டு ரொம்ப ரெவல்லிங்காக ஃபீல் பண்ணும்போது ஒரு ட்ரான்ஸில் இருக்கும்போது ஃபீல் பண்ணால் என்ன இப்படி போயிட்ரி எழுதும் அது மாதிரி எழுதியிருப்பார் தட் இஸ் ஹிஸ் போயிட்ரி இஸ் கால்டு பக்கனேலியன் போயிட்ரி ஆல்மோஸ்ட் வாட் Bacchanalian means what is Bacchanalian? Bacchus. Who is Bacchus? The equivalent of Dionysus. God of wine, is it? Wine, sir. Wine poetry. Yes, the god of wine. Yes, Bacchanalian poetry. அவரோட ஸ்காட்ச் ட்ரிங்க்ஸை பற்றி நிறைய எழுதுனா அப்புறம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. Yes, Bacchanal. After drinks, some write poetry, you know, almost yes, like Kannadasan. They drink and write. Yes, they came up with some beautiful collection of poems. But Bacchanalian here means the subject matter of their poetry itself is Bacchanalian, indicating too many names regarding his drinks names like that, which does not have the accent of sincerity. அல்ல sincerity இல்லை, it is poetically unsound. His famous poems லாம் பார்த்தீங்கன்னா Holy Fair, Halloween, Carter's Saturday Night, and For That and That. In some of his poems, he sings the independence, equality, and dignity of men. ஓகே எல்லாம் இருக்குது, பட் அந்த சொன்ன விதம் however they are moralizing, ரொம்ப மாரலைசிங் சர்மனைசிங்காக இருக்குமா, ஒரு ஆர்டிஸ்டிக்காக இருக்காது. ஸோ அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் ஹிஸ் லைன்ஸ் கோயின்சைட் வித் த எய்ம் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் ஆல் த டீச்சிங் ஆஃப் சாக்ரட்டிஸ். ஸோ கிட்டத்தட்ட சர்மனைசிங் மாரலைசிங்காக இருக்கிறது அப்படி சொல்கிறாங்க. அஸ் த ஹிஸ்டாரியன் Xenophon tells us, teaching of Socrates as the historian Xenophon. Historian Xenophon contemporary to Socrates. அவர் சாக்ரட்டிஸ் என்ன பர்பஸ்க்காக எழுதினாரோ அது மாதிரி இவர் எழுதுற மாதிரி தெரியுதுன்றார். ஒரு சாக்ரட்டிஸ் என்ன பர்பஸ்க்காக எழுதினாருங்கிறத ஹிஸ்டாரியன் Xenophon சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, the application of Burns is a powerful one. He is a man of vigorous understanding and a master of language. Everything is there. Application இருக்கு, language இருக்கு, understanding இருக்கு, but he lacks the accent of high seriousness, or he lacks the accent of classics. Okay, this is the final dictum. A voice from the very inmost soul is not in Burns. ரொம்ப ஆத்மார்த்தமான வார்த்தைகள் பார்க்க முடியாது. There is no depth in his poems. It is more or less like preaching. Yes, இங்கே சொன்னோம் moralizing, preaching, no depth. Poetry is unsound. Can you connect all of this? Yes. Like Chaucer, he comes short of high seriousness. So beginning no seriousness, end no seriousness. இடையில ப்ரோஸுக்கு ஒருத்தருக்கு போனாரு, ஒருத்தர் மட்டும் சொன்னாரு, அவரும் ஸ்கேண்டியஸ்னு சொன்னாரு. ஸோ ஓகே, virtue of matter and manner, சாசரோட virtue of matter and manner. At times he touches profound and passionate melancholy. Pathos and melancholy இருக்குன்றார். ஓகே, அவரோட அந்த பியூட்டி, அந்த ரியல் எஸ்டிமேட்டுக்காக சில விஷயங்களை சொல்லி ஆகணும் இல்லையா. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பைரன் வந்து இவரோட 4 லைன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க மோட்டோவா. த பிரைட் ஆஃப் அபெடாஸ் அப்படிங்கிற போயம்லேருந்து ஒரு 4 லைன் மோட்டோ எடுத்துக்கிட்டார். எஸ், பைரன் ஹேஸ் யூஸ்ட் ஃபார் 4 immortal lines of Burns as a motto for his poem. ஸோ இந்த ஹிஸ் போயம்ங்கிறது பைரன் போயம். ஓகே, த பிரைட் ஆஃப் அபைடாஸ்ங்கிறது பைரனோட போயம். அதுக்கு பேர்ன்ஸோட இந்த இனிஷியல் 4 லைன்ஸ் நம்ம கொடுப்போம்ல, எபிகிராஃப், அது மாதிரி. தீஸ் லைன்ஸ் ஃப்ரம் ஃபேர்வெல் டு நான்சி எங்கேருந்து எடுத்தாருங்கிறதையும் கொடுத்துட்டாங்க. ஃபேர்வெல் டு நான்சிலேருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க. ஹேவ் அ டெப்த் ஆஃப் பொய்டிக் வேல்யூ. அந்த லைன்ஸ்லாம் என்னென்ன? ஹேட் வி நெவர் லவ்ட் ஸோ கைண்ட்லி, ஹேட் வி நெவர் லிவ்டு ஸோ பிளைண்ட்லி, நெவர் மெட் ஆர் நெவர் பார்ட்டட், வி ஹேட் நெவர் பீன் broken hearted. ஓகே, such kind of beauty is there. ஸோ மெலன்கலி இருக்குது. நம்ம ரொம்ப இரக்க குணத்தோட லவ் பண்ணாமல் இருந்திருந்தா, எஸ், ரொம்ப பிளைண்டா லவ் வாழாமல் இருந்திருந்தா, நெவர் மெட் சந்திக்காமல் இருந்திருந்தா, ஆர் நெவர் பார்ட்டட் பிரியாமல் இருந்திருந்தா, வி ஹேட் நெவர் பீன் broken hearted. ஸோ இதெல்லாம் செய்யாமல் இருந்திருந்தா இப்படி broken heartedஆகவும் ஆயிருக்க மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி முடிக்கிறார். ஸோ ரிக்ரெட் பண்ணுறது, தட் இஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே when everything becomes a curtain in a love affair, or yes, what is that?
லவ் அஃபயர் பிரேக் ஆகும்போது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? எஸ், லவ் அந்த ப்ரோக்கன் ஹார்ட்டடா, ஹார்ட் ப்ரோக்கனா ஃபீல் பண்றப்ப இதெல்லாம் முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் இதெல்லாம் செய்யாமே இருந்திருக்கலாமே. எஸ். சார்ல்ஸ் ஃப்ரீடம், பெனைனிட்டி, ஃப்ளூயிடிட்டி கேன் பி ட்ரேஸ்ட் இன் பர்ன்ஸ். சில விஷயங்கள் சார்ல்ஸோடது இந்த ஃப்ரீடம், பெனைனிட்டி, ஃப்ளூயிடிட்டிலாம் இருக்கு, மெலன்கலி இருக்கு, பேத்தாஸ் இருக்கு, ரெக்லெஸ் எனர்ஜி இருக்கு, பேத்தாஸ் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் பவுண்டிங் ஸ்விஃப்ட்னஸ். இது மூணுக்கும் ஈக்குவலாக சொல்றாங்க பாருங்க. ஃப்ரீடம்க்கு ரெக்லெஸ் எனர்ஜி, பெனைனிட்டிக்கு பேத்தாஸ் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் ஃப்ளூயிடிட்டிக்கு பவுண்டிங் ஸ்விஃப்ட்னஸ் ஆஃப் எஸ் மூமெண்ட். தட் இஸ் ரெஸ்பெக்டிவாக சொல்றாங்க. ஸோ சார்சர் கிட்ட இந்தந்த விஷயத்துக்கு பர்ன்ஸ் கிட்ட ஈக்குவலாக இதெல்லாம் இருந்துச்சுங்கிறார். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ சார்சரோட ஃப்ரீடம்க்கு பர்ன்ஸோட ரெக்லெஸ் எனர்ஜி, சார்சரோட பினைனிட்டிக்கு பேத்தாஸ், ஃப்ளூயிடிட்டிக்கு பவுண்டிங் ஸ்விஃப்ட்னஸ். So we can witness his poetic genius in the poems such as Tam O'Shanter, Jolly Beggars. So இந்த poemsலாம் அவருடைய ஜீனியஸ்க்கு illustration அப்படின்னு சொல்றாங்க. So Burns the Jolly Beggars is alluded in Gathe's drama. So அடுத்தது Burns மட்டும் பைரன் மட்டும் யூஸ் பண்ணல, கத்தே தன்னோட ஃபாஸ்ட் டிராமாவில் ஜெர்மன். Yes, do you know who is Gathe? Who is Gathe? German playwright. Am I right? Yes, sir. German playwright. Yes, the Jolly Beggars. இது பர்ன்ஸ் எழுதின போயம். இதை யார் ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா கத்தே அவரோட ஃபாஸ்ட்ல. அது என்ன சீன் அப்படின்னு சொல்றாங்க, அது சீன் இன் ஆர் பேக்ஸ் செலா. ஸோ அது ஒரு சீன் நேம். நம்ம இப்போ ஷேக்ஸ்பியருக்கு வந்து சேம்பர் சீன் நிறைய சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, ஸ்லீப் வாக்கிங் சீன். ஸோ அது மாதிரி இவரோட ஆர் பாக்ஸ் செல்லார் அந்த ஃபாஸ்ட்டு அந்த பிளேயில் இந்த சீனில் பர்ன்ஸோட ஜாலி பெக்கர்ஸை யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு பர்ன்ஸ் ஒரு சீரியஸ் ரைட்டர் தான், பட் ஆனால் ஹை சீரியஸ்னஸ் இல்லை. In this poem, he is equal to Shakespeare and Aristophanes. Yes, Shakespeare and Aristophanes க்கு ஈக்குவலா இந்த போயம்ஸ்லாம் நம்ம ஜாலி பெக்கர்ஸ்ல அவரை பார்க்கலாம். So genuine burns of real estimate can be found in the poems such as Duncan Gray. So இதெல்லாம் ரியல் எஸ்டிமேட் தான். எது? Duncan Gray, Tom Glen, Whistle and I Will Come to You My Lad and All Lang Syne. And then Arnold judges that he is not a classic. So finally, he is not a classic as he lacks high seriousness of the great classics and criticism of life in his poems. So லைஃபோட கிரிட்டிசம் பெருசா இல்லை. ஓப்பனாகவே இப்போ ஒரு சர்மனைசிங் அண்ட் மாரலைசிங் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பெரிய ஆர்டிஸ்டிக்காக தெரியாது. நிறைய நேரங்களில் மறைமுகமாக ஒரு ஈவெண்ட்டை வச்சு அந்த ஈவெண்ட்டோட சீரியஸ்னஸை வச்சு, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டிவைன் காமெடி ஏன் ஒரு திரும்ப சொல்லணும், டிவைன் காமெடி அடிக்கடி சொல்லியிருப்பார், ஒரு லைன் அங்கே எடுத்துட்டு இட்டாலியனில் கொடுத்து அப்படியே சொல்லியிருப்பார். ஏன்னா தட் இஸ் அங்கேயும் மாரலைசிங் இருக்கு, மொராலிட்டி இருக்கு, பட் அது சொல்ற விதம். A poet with a thorough truth of substance and an answering truth of style, giving his poetry sound to the core. A poet with a thorough truth of substance and an answering truth of style. So that is original lines from Arnold. So இதெல்லாம் இருக்கணும் இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்லி முடிக்கிறார். எஸ், Prometheus Unbound. Please wait. Okay, someone is waiting outside. I'll complete and go. Okay, Prometheus Unbound of Shelley is compared to Tom Glen of Burns. The later poem is salutary. அடிக்கடி Prometheus Unbound ஷெல்லி எழுதுனது, அதை பர்ன்ஸோட டாம் கிளென் அது கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. த லேட்டர், வாட் இஸ் த லேட்டர்? பர்ன்ஸோட போயம் தான் பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் சல்யூட்டரி. ஸோ ஃபைனல் எண்டிங் இதுதான், கன்க்ளூஷன். அவர் பேசுகிற விஷயம் ஒரு பேசேஜ் பேசியிருப்பாரு. வாட் இஸ் தட்? த போயட்ரி ஆஃப் நியர் டைம்ஸ். டெஃபினெட்லி இட் இஸ் ரொமான்டிக் பீரியட். நோட் பண்ணிக்கோங்க. த போயட்ரி ஆஃப் நியர் டைம்ஸுங்கிறது இன்டெரக்டாக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ரொமான்டிக் பீரியட். Is it visible? I have a doubt whether what I type is visible or not. See, Visible, the poetry sir. of near times. Yes. Visible, Such sir. as
எஸ் ஆஃப் ஷெல்லி, பைரன் அண்ட் வேர்ட்ஸ்வர்த் இவங்களெல்லாம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பர்சனல் எஸ்டிமேட் தான் கொடுக்க முடியும். ரியல் கொடுக்குற அளவுக்கு அவங்க எழுதலைன்னு சொல்கிறாரா இல்லை இந்த ஒரு பேராமீட்டர்ஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறாரா என்னன்னு தெரில. ஸோ ஃபைனலி ஹி அலார்ம்ஸ், ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறார். தட் காமன் சார்ட் ஆஃப் ரீடர்ஸ் ஆர் இன்க்ரீசிங். காமன் சார்ட் ஆஃப் ரீடர்ஸ், அதாவது எந்த ஒரு இவ்வளோ சொன்னார் இல்லைங்களா, அட்னால்டு சொன்ன சில விஷயங்கள்லாம் தெரியாமலே படிக்கிற ரீடர்ஸ்லாம் எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்காங்க. காமன் சார்ட் ஆஃப் ரீடர்ஸ் ஆர் இன்க்ரீசிங் இன் நம்பர்ஸ் இன் லிட்ரேச்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்த்துக்காக படிக்காமல் ஜஸ்ட் டைம் பாஸ்க்காக. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும், ஈவன் குட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ஆர் லூசிங் இட்ஸ் கரன்சி. நல்ல அழகான ஒர்க்ஸ் கூட அதோடைய பவர் தெரியாமல் போயிடுது சம்டைம்ஸ். அதோட கரன்சி, தட் இஸ் பாப்புலாரிட்டி போயிடுச்சு இன் திஸ் வேர்ல்டு. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்டெரக்டாக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய கைட்லைன்ஸையும் எடுத்துக்கணும், ப்ளஸ் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியும் பண்ணணும். டச் ஸ்டோனை யூஸ் பண்ணுங்கள், அந்த ஹை சீரியஸ்னஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நீங்கள் குட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சரை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி முடிக்கிறார். He ends this monumental essay by affirming the currency and supremacy are ensured to a good literature. எஸ், எப்போவுமே அந்த இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அதான் இன்ஷூர்டு. ஸோ குட் லிட்ரேச்சருக்கு அது எப்போவுமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் முடிக்கிறாரு. முடிச்சுட்டு பை த இன்ஸ்டிங்க்ட் ஆஃப் செல்ஃப் ப்ரிசர்வேஷன் இன் சொசைட்டி. ஸோ அந்த இன்ஸ்டிங்க்ட் எப்போ மக்கள் மத்தியில் செல்ஃப் ப்ரிசர்வேஷன், ஸோ நம்மளுடைய லிட்ரேச்சரை நம்ம தான் பாதுகாக்கணுங்கிற எண்ணம் எப்போ வருதோ அப்போ என்னுடைய இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் மக்கள் படிப்பாங்க, ஒரு நல்ல லிட்ரேச்சருக்கு ஒரு வெல்கம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறார். ஸோ தட் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் த எஸ்ஸே. Around 9 to 10 pages in summary itself and 25 to 30 pages in original text. So go through the text. Yes, it is already 8:23. As I said, I have taken only 20 minutes as I asked you. So that is the end of the class. If you want to thorough certain things with deeper understanding, you can listen to the audio or listen to the video, watch the video with better preparedness. Yes, sometimes some of you may feel tired now. Some of you may feel exhausted after day's work. So when you have time, sit with pen and paper, take notes. Even these 10 pages can be narrowed down to 3 or 4 or 4 or 5. Yes, that is note taking. It's what you can understand yourself. No need to write it down. Factual information, just write it down. What are the poems of Robert Burns? ராபர்ட் பர்ன்ஸோட நிறைய போயம்ஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதை ஜஸ்ட்டு நோட்ஸ் எடுக்கலாம். எந்த போயம் அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு, எதை பண்ணலைன்னு பார்க்கலாம். அது லிட்ரரி வேர்தினஸ் எப்படி செக் பண்ணுறது. ஸோ பைரன் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணார், அதுபோல் கத்தே எதை யூஸ் பண்ணார், ஷெல்லியோட ப்ராமத்தியஸ் அன்பவுண்டை எது கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. பர்ன்ஸோட டாம் கிளென். ஸோ இந்த கம்பேரிசன்ஸ் கேட்கலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனால் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்ல அந்த 2 போயமும் எடுத்து எழுதியிருப்பாங்க, அதுதான் பியூட்டி. ப்ராமத்தியஸ் அன்பவுண்ட்லேயும் 4 லைன் இருக்கும், டாம் கிளென்லேயும் 4 லைன் கொடுத்து அப்படியே கேட்குற மாதிரி கூட உங்களுக்கு அந்த கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியை பண்ணியிருப்பார். எஸ், இட் இஸ் அவைலபிள் ஆன்லைன். ஜஸ்ட் go through it, Google it and find out the original text and cross check whether I have included all the important points also, because sometimes the individual subjective viewpoints differ. So what you feel different, what you feel important may not be important for me. Yes, so that kind of understanding is there, but definitely yes, you can have faith in me and I have narrowed down everything what is important for your exam. Yes, with that note, let me end the class. Thank you.